at the peoples to peoples level, and also the skills and knowledge they bring together to Nepal. It is because of the nearness and many similarities that provides Bangladesh as a very attractive destination for our students to pursue their higher education in Bangladesh. And they are serving quite good in the field of medicine and engineering. They constitute the bulk of the middle level manpower. Already in the middle level manpower, there are recognized physicians, very good engineers, very good architects trained in Bangladesh. We are very happy from that. I am very happy that we have been bound together by this very common narrative that from the highest mountain to the longest beaches in the world, that binds us together. And it is very encouraging that I find, and in the embassy we found a lot of Bangladeshi people with the interest to visit Nepal for the trekking, for the holidaying, for the sightseeing, even for the business tours. You know that last year was very significant year that the two Bangladeshi women, they made to the top of the Mount Everest. And it was to mark the 40th years of anniversary of the independence. That was something very remarkable. That event has made a very huge degree of popularity for the Bangladeshi youngster to visit again Nepal. In terms of the air connectivity, we don't have any problem. There is a regular flight. Bangladesh Biman operates regularly. There is also the private airlines. They have also the regular flights. So this is just a 1 hour flight. Yeah, many Bangladeshis going every year to visit Nepal. To visit Nepal. And one thing I can say, the Statue of Liberty can make anyone, but the Himalaya, the longest sea beach cannot make anyone. That is something very... nobody can build it. Yeah, but Statue of Liberty, anyone can build. Thank you very much, Excellency H.K. Shrestha, for being with us, for being with NTV. Thank you. Thank you from my side also. I express my sincere appreciation to you, providing me this good opportunity to share my views very informally and in a very relaxed manner with you. Thank you very much indeed. Thank you very much. Okay. মিসেস ফেরদৌসারা, আমরা সাক্ষাৎকারটি দেখছিলাম মানব্য রাষ্ট্রদূত H.K. শ্রেষ্ঠার, যিনি অনেকগুলো বিষয়েরই অবতারণা করেছেন। আমরা এগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনায় ফিরছি। তার আগে আমাদেরকে একটি ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে। Dear viewers, now we will take a short break. After short break, we will come back soon. Please stay with us. Thank you viewers for being with us. মিসেস ফেরদৌসারা, আমরা যেটি রাষ্ট্রদূত বলছিলেন দুই দেশের যে সম্পর্ক এবং একটি প্রতিবেশী, নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছোট হলেও, এবং আমরা যে সব ধরনের সম্পর্ক তার সঙ্গে গড়ে ওঠার কথা ছিল, সেই সমস্ত সম্পর্ক আমাদের সঙ্গে, সেই সম্পর্কের ভিত্তিটা অতটা মজবুত নয় যতটা মজবুত হওয়ার কথা ছিল। আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ, সেটা ঠিক। এবং মাননীয় রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে বাংলাদেশ এবং নেপালের জনগণের মধ্যে আরও সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে অনেক বিষয়েরই অবতারণা করেছেন। আমি মনে করি যে শুধু আমরা যে বৃহৎ প্রতিবেশীর দিকে তাকিয়ে থাকবো তা নয়, আমাদের যে আশেপাশে সার্কের আওতায় ছোট ছোট দেশগুলো রয়েছে
তাদের পোটেনশিয়ালিটিসগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে আমাদের বাংলাদেশের জাতিসত্তার উন্নয়নে। যেমন মাননীয় রাষ্ট্রদূত বলেছেন যে ট্রেড কানেক্টিভিটির কথা এবং আপনি হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করি এ ব্যাপারে কিন্তু একটা জয়েন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট হতে পারে। আমি আরেকটা জিনিস বলব যে ট্যুরিজম, এটা কিন্তু এই যে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেছেন এবং আমরা জানি এটা গর্বের বিষয় যে আমাদের দুজন নারী যে এভারেস্ট বিজয় করেছেন। এবং আমি মনে করি যে এতে করে নেপালের যে মাউন্টেন এত রয়েছে এবং তারপরে তাদের যে আর্কিওলজিক্যাল সাইট যেগুলো আছে, প্রাচীন বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মের অনেক পীঠস্থান কিন্তু নেপাল অনেক মানে মন্দির রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে এবং আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি দেশ এবং আমাদেরও কিন্তু অনেক আর্কিওলজিক্যাল সাইটস আছে যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে দুই দেশের এই ট্যুরিজমটা ডেভেলপ করলে অনেক ভালো হয়। এবং আমি সর্বশেষে একটা বলবো যে নেপালের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, সেটা হচ্ছে নারী উন্নয়ন বিষয়ে, নারী পাচার রোধ এবং নারী বা পাচারকৃত নারীদের পুনর্বাসন, এসব ব্যাপারে কিন্তু নেপাল, মাইতি নেপাল এগুলো খুবই উল্লেখযোগ্য নাম। নেপাল অনেক কাজ করেছে এবং নারীর যেমন সিডো, হ্যাঁ, নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র রক্ষা কবচ, এটা কিন্তু নেপাল কোনো রকম সংরক্ষণ ছাড়াই এটা রেটিফাই করেছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে উইডোজদের ব্যাপারে আমরা জানি যে মাওয়িস্টদের মানে হামলায় প্রচুর নারী ওখানে বিধবা হয়েছেন এবং সেই যে নেপাল গভর্নমেন্ট, নেপালি যে এনজিওরা এখানে বিরাট একটা উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে তাদের পুনর্বাসন, তাদের এম্পাওয়ারমেন্ট করার জন্য। এবং সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজুলেশন 1325 এবং 1820 এটার উপরেও কিন্তু নেপাল একটা অ্যাকশন প্ল্যান করেছে যাতে করে এফেক্টেড নারী এবং সকল নারী এখানে পার্টিসিপেট করতে পারে উন্নয়নের গতিধারায়। আমরা কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে নেপালের কাছ থেকে শিখতে পারি। বিশেষ করে আমাদের, আমি আপনাকে এক্ষেত্রে এটা মনে করে দিতে চাই যে 71 সালে আমাদের যে 30 লক্ষ শহীদ, তাদের যে স্ত্রীরা যারা বিধবা হয়েছেন এবং তাদের মায়েদের কি হলো, স্ত্রীদের কি হলো, এই যে 71-এ যারা রয়েছেন বিধবা, তারা এখন কেমন আছেন, তাদের সংখ্যা কত, তাদের জন্য কি ধরনের মানে ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের মানে তাদের হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশনের জন্য সেটা কি রয়েছে, সেটা কিন্তু আমাদের জানা উচিত এবং এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। জি, অ্যাম্বাসেডর যেটি বলছিলেন যে রিজিওনাল কানেক্টিভিটি এবং বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালের যে বাংলাদেশের টেরিটরি ইউজ করে ইভেন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে যে কানেক্টিভিটির বিষয়টি, তো এর থেকে যে আমাদের যে অর্থনৈতিক লাভালাভের যে বিষয়, সেটিও তো নিশ্চয়ই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। এটা তো নিশ্চয়ই, এবং শুধু নেপালের সাথে না, নেপাল, ভারত এবং সকল রাষ্ট্রের সাথেই কিন্তু এই যে মিউচুয়াল যে একটা ব্যালেন্স, ট্রেড অ্যান্ড ব্যালেন্সের দিকটা আমাদের দেখতে হবে। আমাদের জাতিসত্তার উন্নয়নের বিষয়টাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রেখে অন্যান্য আশেপাশে, কারণ আসল ব্যাপারটা কি, সমস্ত পৃথিবী এখন কিন্তু একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। গ্লোবাল ভিলেজ আমরা দেখি যে ইয়েতে আমেরিকায় আমরা দেখি, আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, তাদের যে একটা নেটওয়ার্ক রয়েছে, নাফতা আপনারা জানি, কিন্তু কোনো রকমের নাই সকল, মানে এই যে আমাদেরও কিন্তু এই সমস্ত নেইবারিং কান্ট্রির সাথে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে, আমাদের সব ধরনের কানেক্টিভিটি এটা উন্নয়ন করতে হবে, কিন্তু আমাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে, সেটা সবচাইতে বড় ব্যাপার। যে বাংলাদেশের জনগণ আমাদের যে স্বার্থটা সেটা রক্ষা করে, আমাদের পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা সেটা রক্ষা করেই কিন্তু সকল প্রতিবেশীর সাথে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এই আলোচনায় শরীক হওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এতক্ষণ আলাপ করছিলাম আমাদের অত্যন্ত পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র নেপাল এবং নেপাল বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে। আশা করছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা দুই দেশের সম্পর্ক সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করেছেন। আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এ পর্যন্তই। অসংখ্য ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।